अर्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमे नमदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादामय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालादरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमर्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलुवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। सृज्यन्तसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्यं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाड என்னும் தென்குருகோர் என்னும் மரபினியவன் ஒரு நல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருள் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடுவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. సామవేద సారమైనటువంటి తిరువాయిమొഴി ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. అది అలా గానం చేస్తుంటే, అలా చదువుతూ ఉంటే
రోజు మనం ఎంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నామో అందరికీ ఆ అనుభవంలోనే ఉన్నటువంటి విషయం. ఆ ఇసై అనేటువంటిది, ఆ రాగం అనేటువంటిది, ఆ అక్షర విన్యాసము, దానికి తోడైనటువంటి రాగము ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటిది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ముఖే ముఖే సరస్వతి అని రకరకాలైనటువంటి భావ ప్రకటనలతోటి ఆపడాలు చదవడాలు, అది మనం ఎలాగైతే ఆనందానుభవం చేసుకుంటున్నామో అలాగే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు దీన్ని సామవేద సారంగా అత్యద్భుతంగా మనకి అందించారు. అందులో మనం మొదటి 10లో 5వ తిరువాయిమొഴി పూర్తి చేసుకొని 6వ తిరువాయిమొഴിలో మొదటి పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఇది పరమాళ్ళు ఆరాధనకి సుఖ ఆరాధ్యుడు, తేలికగా ఆరాధన అందుకునేటువంటి హృదయ వైశాల్యం కలిగిన వాడు. ఏమి చేశారు, ఎంత పెట్టి చేశారు అనేటువంటి ఆలోచన కాదు, ఎలాంటి మనస్సుతోటి నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆ హృదయాన్ని ఆవిష్కరణను చూస్తాడు అని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిన్న పాసురంలో చాలా విశేషార్థాలని మనకి అటు నంబిళ్ళయ్య గారు భారతంలో, భాగవతంలో, మోక్ష ధర్మంలో ఎన్నో విశేష శ్లోకాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా సమన్వయిస్తూ వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అనుగ్రహించారు కదా. ముందుగా ఒక్కసారి పాసురం అనుసంధానం చేసుకొని అర్థంలోకి వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. పరివదిల్ ஈசனை பாடி விருவதுமே வல்வுருவீர் பெரிவகை என்று நன்னேர் தோய் పురివధుவும் పుగై పూవే. చిన్న పాసురంలో ఏమండి ఏమంత గొప్ప అర్థం ఉందండి అని అంటే, సర్వేశ్వరుడి యొక్క గొప్పతనం మొట్టమొదటిది. పరువదిల్ ఈశనై పాడి, దోషాలనేటువంటి లేకపోవడం ఒకటి, అన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉండడం ఒకటి. 2, చెడు లేకపోతే సరిపోదండి. చెడు లేకుండా మామూలుగా మనిషిలా ఉండొచ్చు, అలా కాదు. చెడు లేకపోవడంతో పాటు మంచివి కూడా కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ స్వామిలో ఉండేటువంటి ఉభయలింగములు అంటారు. అంటే నిఖిల హేయ ప్రత్యనీక, అది ఒక పదం. హేయ గుణాలన్నిటినీ దూరం పెట్టి కళ్యాణ గుణైకతానుడు, గొప్ప కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి వాడు. అంటే 2 పాయింట్స్ చెప్పినట్టయింది. చెడు గుణాలు లేకపోవడం, మా వాడికి ఏమీ చెడ్డ అలవాట్లు లేవండి, అది ఒక పాయింట్. చాలా మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి, లోకానికి ఎంతో ఉపకారం చేసేవి, అది 2nd పాయింట్ అన్నమాట. అలాగే పెరుమాళ్ళకి హేయ గుణాలు లేవు, కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి. అలాంటి సర్వేశ్వరుణ్ణి పూజించండి అని ఒక మాట చెప్పారు. అందులో కూడా పాడి అన్నారు. పాడి అంటే నోరారా కీర్తించి అని అర్థం. ఇప్పుడు మనం నిత్యం ఆనందానుభవం పొందేటువంటిది వాయినాల్ పాడి మనతినాల్ సెండ్రిక కదండి. చక్కగా నోరారా మనం కీర్తించుకుంటున్నాం, మనసారా ధ్యానించుకుంటున్నాము అని. అలాగ కీర్తించి విరివదుమేవలురువీర్, మీ స్వభావాన్ని వికాసం పొందింప చేయాలి, అంటే ఉజ్జీవింప చేయాలి, అంటే మనం బాగుపడాలి అనుకునే వారలారా. ఇంతవరకు సంబోధన అన్నమాట. ఓ ఉజ్జీవించాలనే మనుషులారా, మీరందరూ బాగుపడాలనుకుంటున్నారా, ఉజ్జీవించాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఒక్క పని చెయ్యండి. పిరివగయ్యండ్రి పురివధువం, ఏమాత్రము ఎడబాటు లేకుండా, అంటే చేసినాడు చేయడం, లేనాడు లేదు అని కాదు. జీవితం ఉన్నంత కాలం కూడా మన శ్వాస కాసేపు పీలుద్దాం కాసేపు మానేద్దాం అంటే జీవిత పరిసమాప్తి. అలాగ భగవద్ ఆరాధనము చేసినాడు చేద్దాం, లేనాడు లేనే అని అనుకోకూడదు. అక్కడికి జీవితంకి ఒక చరితార్థత అనేటువంటిది ఉండదు. అందువల్ల ఎడబాటు లేకుండా సమర్పించాల్సినది. అయ్యి బాబాయ్ మేమేం చేయగలమండి, రోజు ఆయనకు అంతంత పూజలు, అలా బెంగ పెట్టుకోకండి. తూయినన్నీర్, పరిశుద్ధమైన జలాన్ని తెచ్చుకోండి. భగవంతుడికి షోడశోపచారములు అనేటువంటివి ఒక 16
ఆహ్వానించడం దగ్గర నుంచి మంగళాశాసనమై జోల పాడే వరకు మనం ఆరాధనా కార్యక్రమంలో కొన్ని కైంకర్యాలు చేస్తూ ఉంటామే. వాటికి అన్నిటికీ కూడా అన్నీ మన దగ్గర ఉండవు. లేని వాటి అన్నిటికీ కూడా పెళ్లిళ్ళలో చూడండి, సువర్ణదానం చేస్తున్నారు అని ₹1 ఇచ్చి దాన్ని ఓ పువ్వుతో పెట్టి సువర్ణదానం సమర్పయామి, దానికి బదులు ఇది ఇవ్వడము అన్నమాట. అన్నిటికీ కూడా మనకి రెండవ భాగాలు ఉంటూనే, రెండవ అన్వయాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. భూదానం సమర్పయామి, ₹1 పెట్టి భూమి ఇవ్వడము అని. అలా తిరువారాధనలో 16 అంశాలు మనం చెయ్యగలమా? చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు. ఆ తీర్థాన్నే అన్నిటికీ అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, అన్నిటినీ ఏదో ప్లోత వస్త్రం సమర్పయామి, వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి, ఊర్ధపుండ్రాన్ని సమర్పయామి, అన్నిటికీ తీర్థాన్నో మంత్రపూత జలాన్నో ఓ తులసి దళాన్నో తూయనన్ని పరిశుద్ధమైన జలాన్ని, పొగై ధూపాన్ని, పువ్వే పుష్పాన్ని ఇది మీరు సమర్పిస్తే చాలు. మీకు అందుబాటులో ఉన్నవి మీరు సమర్పిస్తే చాలండి. పెరుమాళ్ళ ఆరాధనకి నేనేమీ చెయ్యలేకపోతున్నానే అనే బెంగ ఎవ్వరికీ అక్కర్లేదు. అదృష్టవంతులకి ఓహో అన్ని సంభారాలు ఉంటాయి, వాటన్నిటినీ వాళ్ళు సమర్పించవచ్చు. కొంతమందికి అన్ని మానసిక భావన ద్వారానే ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క నాడు ఒక్క పువ్వు కూడా దొరక్కపోవచ్చు, ఒక్క తులసి దళం కూడా దొరకకపోవచ్చు. దానివల్ల ఇబ్బంది పడవలసినది ఏమీ లేదు. మీరే ఒక పువ్వుగా మారినప్పుడు, మిమ్మల్ని స్వామి పాదాల మీద సమర్పించుకున్నప్పుడు వేరే పువ్వులు లేవు అనేటువంటి బెంగ మనకు ఉండదు అనేటువంటి దాన్ని తాత్పర్యార్థంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. దీన్నే మనకి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అనేటువంటి భగవద్గీత శ్లోకంతో ఇవాళ సమన్వయించి కూడా చెప్తారు. ముందుగా నిన్న మనం 413వ పేజీలో మొదటి పారాగ్రాఫ్ అయింది. రెండవ పారాగ్రాఫ్ త్వదంగ్రి ముద్దిశ్య, సెకండ్ పారా, అక్కడి నుంచి మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ పెరుమాళ్ళకి పూజ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలలో అందరూ కూడా మనకి ఒక సాంత్వన కలిగించారు, ఓదార్పునిచ్చారు. ఏదీ లేదని ఎవ్వరూ బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు. ఎందువల్ల అంటే మనస్సే ప్రధానము. అలా మానసికమైన పూజను మీరు చేసినప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటి పాపాలన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి అనేటువంటి సారాన్ని మనకి ఆళ్వందార్లు స్తోత్ర రత్నంలో అద్భుతంగా ఒక శ్లోకంలో అనుగ్రహించారండి. త్వదంగ్రి ముద్దిశ్య కదాపి కేనచిత్ యథా తథా వాపి సకృత్కృతోంజలిః తదైవ ముష్ణాతి అశుభాని అశేషతః శుభాని పుష్ణాతి నజాతు హీయతే. మనం చేయవలసిందల్లా ముఖ్యమైన పదం ఒకటి, త్వదంగ్రి ముద్దిశ్య. నీ పాదాలను పూజించాలి అనుకుంటే చాలు, పరమాత్మ యొక్క పాదాలను సేవించాలి అనుకుంటే చాలు. త్వత్ అంగ్రిం ఉద్దిశ్య, నీ పాదాల మీద మనస్సు చేరిస్తే చాలు. ఎలాగా? ఒక్క యథా తథావాపి సకృత్కృతోంజలికి, ఎలాగో అలాగ ఒక దాసోహం పెట్టగలిగితే చాలు. కదాపి, ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు. కేనచితు, ఎవరి వల్లైనా పర్వాలేదు. ఏమవుతుందండి, అలా పెరుమాళ్ళకి దాసోహం పెట్టి ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామంటే తదైవ ముష్ణాతి అశుభాని అశేషతః, అశేషమైనటువంటి పాపాలు నువ్వు పెట్టే అంజలి ఒకటి, సకృదేవ ప్రపన్నాయ, నీ వాణ్ణి అని ఒక్కసారి పెడితే చాలు. పోయేవన్నండి అశుభాని అశేషతః, లెక్కలేనన్ని పాపాలన్నీ పోతాయి. ఒక్క దాసోహానికి లెక్కలేని పాపాలన్నీ పోతాయి అని. శుభాని పుష్ణాతి, పాపాలు పోతే సరిపోదు. మనం చెప్పుకున్నామే, ఒక వ్యక్తిని రక్షిస్తే సరిపోదండి. యోగం క్షేమం వహామ్యహం అంటారు పెరుమాళ్ళు. రక్షణ అనేటువంటిది, నీళ్ళల్లో పడిపోయాడు,
ఒడ్డుకు తీసి పడేసాం వెళ్ళొస్తామంటే కుదరదండి. ఆ ఒడ్డుకు పడేసిన వాడిని వాడి ఇంటికి చేర్చడమో, వాడికి ఏవి కావాలో అది కాస్త సమకూర్చడమో దాకా చెయ్యడము అనేటువంటిది పరమాత్మ మన ఎడల మనని రక్షిస్తాడు, మనకి కావలసినవన్నీ ఇస్తాడు అనేటువంటిది శుభాని పుష్ణాతి. శుభాలన్నిటినీ కూడా మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. నా జాతు హీయతే. అలాగా ఈ పద్ధతిలో ఇలాగే ఉండాలి, ఇలాగే పూజ చేయాలి, ఇలాగే చేయాలి అని నియమం లేదు. అయితే మరి ఎందుకండి ఒక పద్ధతిగా షోడశ ఉపచార సేవ అని పెట్టారు అంటే, ఓపిక ఉన్నంత కాలము చేసి తీరాల్సిందే. అది ఇప్పుడు మనకి 4 రకాలతోటి షడ్రసోపేతమైనటువంటి విందు భోజనం చేయడం ఇంట్లో అలవాటు అనుకోండి. ఏ రోజు కూడా చక్కగా ఒక కర్యామది, ఒక కూర అనమాట, ఒక కూర, ఒక పచ్చడి, ఒక పులుసు, ఒక పప్పు, ఒక విశేషం అన్నీ వేసుకుని సాపాటు చేసేటువంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఏం అలవాటు ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక్కటి వేసుకుని లేచిపోవచ్చు కదా. అన్నీ ఎందుకని చేసుకుంటున్నారు? తినగలిగినటువంటి శక్తి, జీర్ణించుకోగలిగినటువంటి శక్తి, చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్న కాలంలో ఒకదాంతో మనం సరిపెట్టుకోము. అన్నీ యథాతథంగా చేసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగ శరీరంలో శక్తి ఉన్నంత వరకు ఏదైనా సరే ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరగవలసినదే. కాబట్టి ఒక క్రమ పద్ధతిని మనం పాటించాలి. శరీరంలో శక్తి లేదనుకోండి, ఎన్ని మార్పులు వస్తాయి చూడండి దేహంలో. సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి అంటారు, పడుకుంటే గుండె బరువెక్కిపోయి పైకి లేవలేకపోతాడు అనుకోండి, అక్కర్లేదు, ఒక్కసారి చేతులు జోడించి నమస్కారం పెట్టుకుంటే చాలు. మరి అలాగే పెట్టాలండి, ఇలా పెట్టకూడదండి, అలా లేదు ఎక్కడ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నీకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆ షడ్రసోపేతమైన సాపాటు వద్దయ్యా, ఒక అద్భుతమైన క్యాప్సూల్ వచ్చింది, రోజుకో 1000 రూపాయలు పెట్టి ఒక క్యాప్సూల్ వేసుకుంటే ఆకలి వేయదు, ఇది వేసేసుకో అంటే ఎంతమంది ఇష్టపడతారండి తిండి తినకుండా? రెండూ ఒకటే, కానీ అనుభవము అనేటువంటిది ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇలా పూజ చేశాను, ఇలా మంగళాశాసనం చేశాను, ఇలా సేవించుకున్నాను, ఇవాళ ఈ దండ ఎంత బాగుంది, ఇలా అనుభవిస్తూ ఆరాధన చేయడంలో ఉన్న ఆనందము ఏదో ఒకటి చేసేద్దామంటే మనకు ఉండదు. కాబట్టి నీకు శక్తి ఉన్నంత వరకు భగవదారాధనని నువ్వు గనక చక్కగా చేస్తే నీ పాపాలన్నీ పోయి పుణ్యాలన్నీ కూడా, శుభాని మంగళాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి. అది ఎవరికి వారికి ఇంట్లో అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయము. భగవద్ ఆరాధన ఇచ్చేటువంటి తృప్తి గాని, శుభాలు గాని, ఇదిగోనండి దేవుడు మా ఇంటికి వచ్చాడు, ఆ వేళ నుంచి ఇలా చేసుకుంటున్నాం, ఇంత మంచి జరిగింది, ఇలా జరిగింది, అలా జరిగింది అని చెప్పుకోవడం మనం వింటూ ఉంటాం కదా. దాన్ని, ఆ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి த்வதங்கிரிமுத்திஸ்ய அல்லாத ஆசிரியனையர் காட்டில் இவனுக்கு உண்டான వ్యావృత్తియం. మిగిలిన దేవతలని ఆరాధించిన దానికంటే శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధించడం వల్ల విశేషము ఏమిటి? అల్లాద ఆశ్రయణీయరిల్ కాటిల్, మిగిలిన ఆశ్రయించే దేవతల కంటే ఈయన్ని సేవించడం వల్ల మనకి ఇవన్ పక్కల్ శేషభూతనుకు ఇయందు ఉరై తిరువడిగళ్ళ ఎండ్రమిడము సొల్లుగిరదు. ఈయన పక్కన మనము దాసోహము సమర్పించడము అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావన ఉందే, ఎప్పుడండి అది? కదాపి కాలనియతియై విధిక్కిర కర్మత్తిల్ కాటిల్ వ్యావృత్తి. ఇదిగో ఈ టైంకే చెయ్యాలి, ఇన్ని సెకండ్లకే జరగాలి అని ఏదో స్పేస్లోకి ఏదో పంపినట్లుగా అంత టైం చూసుకోక్కర్లేదు. మనం మామూలుగా మన అవకాశాన్ని బట్టి, మన ఓపికను బట్టి చక్కగా చేసుకోవచ్చు. కేనచిత్ అధికారినితయే విదగ్గరవత్తిల్ కాటిల్ వ్యావృత్తి. ఎవరైనా చేయొచ్చండి, బాగా చదువుకున్న వాళ్లే చేయాలండి, బాగా గొప్ప డబ్బున్న వాళ్లే చేయాలండి, బాగా వంశంలో పుట్టిన వాళ్లే చేయాలండి, ఏ నియమాలు లేవు.
కేనచిత్ సహస్రనామం చెప్తూ నరహ అంటారు వ్యాస మహర్షి. మనిషి అయితే చాలు. ఎందుకు మనిషి అయితే చాలన్నారు అంటే ఆ నోరు పలకడానికి నాలుకని భగవంతుడు ఇచ్చిన వ్యక్తి అయితే చాలు. వాడు ఎవడు ఏమిటి అనేటువంటి నియమనం అనేది లేదు. కాబట్టి కేనచిత్ అధికారినేతయే విదెక్కరవత్తిల్ కాటిల్ వ్యావృత్తి. వ్యావృత్తి అంటే దాని గురించి సంబంధము లేనిది, దానికంటే వేరైనది అని అర్థం అన్నమాట. వేరైనది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఈ అధికారే ఉండాలి అనే నియమము లేనిది, ఇప్పుడే చెయ్యాలి అనే నియమము లేనిది, దీనిని వ్యావృత్తి అంటారు. దానికంటే వేరైనది. యథా తథా క్రమనీతి అవేక్షితిరకం కర్మంగళిల్ వ్యావృత్తి. ఒక క్రమంగా చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని పెట్టుకోక్కర్లేదు. ఇలాగే అనాలి, ఇలాగే ఇవ్వాలి అని అక్కర్లేదు. మీ మనస్సుని బట్టి, మీకున్న ఓపికను బట్టి, మీ సమయాన్ని బట్టి ఎలాగైనా స్వామికి ఆరాధన చేయవచ్చు. వా అపి ఎంగయ్యాలే, రెండు మాటలు. యథా కదా వా అపి. అపి వా అన్నారు, అపి అన్నారు. వా అంటే వికల్పం అంటారండి. వికల్పం అని ఒక మాట ఉందండి. ఏమండి వారు మీ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తుంటారండి అన్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు వస్తుంటారు, ఒక్కొక్కప్పుడు రారండి. వస్తే రావచ్చు, రాకపోతే రాకపోవచ్చు. దీన్ని వికల్పము అని అంటారు. ఇది గ్రామర్ లో ఎక్కువగా అప్లై చేస్తారనమాట. ఒక సంధి ఒక చోట వస్తుంది అంటే వస్తే సంధి వచ్చిన రూపము ఉంటుంది, సంధి రాని రూపము ఉంటుంది అని చెప్పి గ్రామర్ లో వికల్పం అంటారు. ఇక్కడ ఎలా అయినా వికల్పం. అపి అపి సముచ్చయం అంటారు దీన్ని. అపి అనేటువంటి దాన్ని సముచ్చయము అంటే అండ్ ఆల్సో అనే అర్థం అన్నమాట. ఇది ఒండ్రేయాగా కడవదెంగిర కర్మత్తిల్ కాటిల్ వ్యావృత్తి. వంగేయాగా ఒక్కటే కాకుండా ఇలాగే జరగాలని కాకుండా ఆ కర్మ జరిగే విధానం మిగిలిన దానికంటే ఇది చాలా విశిష్టమైనది. అంటే ఎంత ఎగ్జంప్షన్స్ ఇస్తున్నారో చూడండి. ఎప్పుడైనా చేసుకోండి, ఎలాగైనా చేసుకోండి, ఏ విధంగానైనా చేసుకోండి, ఎవరైనా చేసుకోండి, ఏ నియమాలు లేనటువంటిది. సకృత్ సకృత్కృతోంజలి. ఆ శ్లోకంలో సకృత్ ఒక్కసారి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవ అస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ. ఒక్కసారి చేతులు జోడించు చాలు. ఒక్కసారి, 3 సార్లు కూడా పెట్టక్కర్లేదండి. అందుకే మన సిద్ధాంతంలో దాసోహం ఒక్కసారి, కొన్ని సిద్ధాంతాల్లో 3-5 సార్లు పెట్టాలి అంటారు. అంత కూడా అక్కర్లేదు, ఒక్కసారి పెడితే చాలు. ఎందుకంటే దీర్ఘ సత్రాదిగల్ వ్యావృత్తి. దీర్ఘ సత్ర యాగము అని ఒక యాగం ఉందండి. ఏకంగా 12 సంవత్సరాలు చేస్తే గానీ ఆ యాగం పూర్తవుతుంది. దీర్ఘసత్ర యాగం మొదలు పెడితే మనం చేసేటువంటి యాగాలకి కాల పరిమితి ఉంది. ఒకరోజు చేసేవి ఉన్నాయి, ఒక పూట చేసేవి ఉన్నాయి. వాటిని బట్టి ఆ పేర్లు వచ్చాయి. ఇష్టి, యాగం, యజ్ఞం, హోమం ఇత్యాది పదాలన్నీ రకరకాలుగా కాలాన్ని కూడా మనకి చెప్తాయి అన్నమాట. ఇందులో దీర్ఘసత్ర యాగం అంటేట 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పూర్తవుతుందిటండి. అలాంటిది కాదు. ఏ క్షణంకి ఆ క్షణమే నీ పూజ పరిసమాప్తం అవుతుంది. ఆది కర్మణిక్తవాయి ఉద్యోగ మాత్రత్తిలే ఫలమాగచ్చొల్లు కిరదు. ఇంకా ఎంత ఉదారమో చూడండి. అది ఆయన చెయ్యాలి అని అనుకుంటే చాలండి ఫలం ఇచ్చేస్తాడు. చెయ్యడం ఒక ఎత్తు, చెయ్యాలి అని భావిస్తే చాలు. మానసికమైన పూజ నువ్వు చేసావు కదా, చాలయ్యా అనేటువంటి ఒక ఉదారమైనటువంటి భావముతోటి ఫలమాగా సొల్లెకరదు, దానికి కూడా ఫలం ఇచ్చేస్తాడు. అంజలికి ఏమండి ఏం చేస్తే ఇవన్నీ వస్తాయి? ఇప్పటి ఇరిక్కరదేదన్నెల్ ఇలా చేసేదేమిటండి? అంజలి ఒక్క నమస్కారము. అంజలి చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. జలయతి. ఆ అంటే విష్ణుమూర్తి అండి.
అకారాధ్వో విష్ణు అని చెప్పుకుంటాం. ఆ ఇది భగవతో నారాయణస్య ప్రథమాభిధానం. ఆ అనేది భగవన్ నారాయణుడి యొక్క మొదటి పేరు. కాబట్టి ఆ విష్ణువుని జలయతి మనం దాసోహం పెట్టేటప్పటికిట అలాగ కరిగిపోతాటండి. ఆయన ఏంటి, తల్లి ఏమిటి, తల్లి ఇంకా కరిగిపోతుంది అంటారు. శ్రీగుణ రత్నకోశంలో భట్టరు వారు ఏమిటది, ఐశ్వర్యం అక్షరగతిం పరమం పదం వా కస్మైచిదంజలి వరం వహతే వితీర్య అస్మై కించిదుచితం కృతం ఇది అధా అంబ త్వం లజ్జసే కదయపోయముదార భావ. వీడు ఒక్కసారి దాసోహం పెడితే చాలట, మోక్షం ఇచ్చేస్తుందట. ఏవి కావాలంటే అవి ఇచ్చేసి అస్మైన కించిద్ ఉచితం కృతం, అయ్యో వీడికి ఏది ఇంత కష్టపడి దండం పెట్టాడే, వీడికి ఏమి చేయలేకపోయానే అని చెప్పి త్వం లజ్జసే సిగ్గుపడిపోయి కూర్చుండి, అయ్యో ఏమి ఇవ్వలేకపోయాను, అంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంజలి అనేటువంటిది. ఈ అంజలి పెట్టడానికి కూడా ఒక అద్భుతమైన భావన ఉంది అంటారు. ఒక చెయ్యి ముందుకు వస్తుందిట, మత్తః త్వం ఉత్కృష్ట, మాకంటే మీరు గొప్పవారండి అని ఈ చెయ్యి ముందుకు వస్తుంటారు. త్వత్తః అహం అపకృష్ట, మీకంటే మేము తక్కువ వాడిని. ఇది కరతలద్వయ సంపుటీకరణం అంజలి. అలా అంత వినయ భావముతో భక్తి భావముతో చేసేటువంటి దానికి అంజలి అని పేరు అనమాట. అలాంటి అంజలి గనక నువ్వు పెట్టావు అని అంటే విత్త వ్యయ ఆయాస సహకారి సాధ్యమైన అశ్వమేధాదిగళిల్ వ్యావృత్తి. ఈ వ్యావృత్తి ఎంత గొప్పది అని అంటేట, ఒకటి ఒక యాగం చేయాలనుకోండి, ఎంత డబ్బు ఉండాలండి, విత్తం డబ్బు ఉండాలి. డబ్బు లేకపోతే ఆ హోమగుండాలు దానికి తగ్గట్టు హోమాలు అవన్నీ చేయడం ఒక ఎత్తండి, అయిపోయిన తర్వాత తదీయారాధన చేయడం అనేది ఒక ఎత్తు. చాలా విస్తృతమైనటువంటి తదీయారాధన చెయ్యాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది. అలా చేస్తూనే ఉంటారట. ఎందువల్ల అంటే భారతంలో వస్తుంది, గోవు మీద ఒంటి మీద ఎన్ని రోమాలు ఉంటాయో అంతమందికి సాపాటు పెట్టాలని. అంటే ఎంతమంది అవుతారు, ఎన్ని లక్షల కోట్ల మంది అవుతారు అంటే నిత్య తదీయారాధన. కాబట్టి డబ్బు ఉంటే తప్ప జరిగేవి కాదు. ఆ యాగం చేయించినటువంటి పెద్దలకి దక్షిణలు ఇవ్వడానికే చాలా డబ్బు అయిపోతుంది. యాగ వినియోగం, ఆవు నెయ్యి అవన్నీ హోమద్రవ్యాలు అన్నీ తీసుకురావడానికే బోల్డ్ డబ్బు. ఏ డబ్బు అక్కర్లేదండి, ఒక్కసారి ఇలా అంటే చాలు కోట్ల విలువ అయిపోతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. విత్త వ్యయ. రెండవది ఆయాస. ఎంత కష్టపడాలండి, డబ్బుంటే పనులవవు. ఆ డబ్బుని ఉపయోగించి కార్యక్రమం నిర్వహించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం. మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉంటే తప్ప, చేతిలో జనం కూడా ఉంటే తప్ప డబ్బు ఉన్నా ఏ పనులు కావు. సహకారి సాధ్యమాన. ఎంతమంది సహకరించాలో చెయ్యండి, మేము ఉన్నాం మీకెందుకు అంటూ 10 మంది తలో చెయ్యి వేస్తేనే అశ్వమేధాదిగళ, అశ్వమేధం లాంటి యాగాలు యజ్ఞాలు చేస్తారన్నమాట. అంటే కష్టపడాలి, డబ్బు ఉండాలి, మంది మార్బలం ఉండాలి. ఇంత జరిగితే చేసేటువంటిది అంత కష్టం లేదండి. మీరు చేసే ఆరాధనలో అంజలి అనేటువంటిది ఈ 2 చేతులు ఒక్కసారి జోడిస్తే చాలు అనేటువంటిది. ఈ పరిస్థితి కూడా మనకి జీవితం అంతా ఉంటుందనే గ్యారంటీ లేదు. ఎందువల్లంటే చేతులు పనిచేయవనుకోండి, పైకి తీసుకొచ్చి దాసోహం పెట్టేటువంటి శక్తి కూడా మనకు ఉడిగిపోతుంది వయస్సు పెద్దవుతున్న కొద్దీ. అదే మనకు అశ్వమేధ యాగం చేసినంత కష్టం అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి నీకు ఇంతటి ఈ శరీర అవయవం నీ స్వాధీనంలో ఉండగానే నువ్వు పెరుమాళ్ళకి ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేయాలి. తదైవ దేశాంతరే కాలాంతరే నిన్ను అలిప్పినవాగా చొల్లిగిర కర్మంగళ్ వ్యావృత్తి. ఈ వ్యావృత్తి అనేది భేదము అని చెప్పాను. ఎన్ని రకాల భేదాలో చూడండి. ఏమండి ఇప్పుడు చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏదో ఒక యాగం చేసాం, మీరు మరణించిన తర్వాత మోక్షం వస్తుంది, ఇప్పుడు కనపడదు రిజల్ట్, తర్వాత ఏమొస్తుందో మానుతుందో మనకి తెలియదు, ఈ శరీరంతో తెలియదు అని. అలా కాదండి, ఈ దాసోహం క్షిప్రం దేవ ప్రసాదిని.
వెంటనే దేవత అనుగ్రహాన్ని మనకి లభింప చేస్తుంది. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక అంజలిని గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటికి ఎన్ని వ్యావృత్తులు చెప్పారనమాట. ఒకటేమో మిగిలిన అన్ని కార్యక్రమాల కంటే భేదమైనది. రెండవదేమో ఆ దీర్ఘ సత్రాదుల్లాగా 12 ఏళ్ళు చేయవలసిన అవసరము లేదు. మూడవదేమో చెయ్యాలి అనుకుంటే చాలు అసలు ఫలాన్ని ఇచ్చేస్తుంది. తర్వాతేమో డబ్బు ఖర్చు అనేటువంటిది లేదు. తర్వాతేమో వ్యయం ఆయాసము కష్టపడి మేనేజ్ చేయాల్సినటువంటిది లేదు. 10 మందిని పిలిచి సహకరించండర్రా అని అడగవలసినటువంటి అవసరము అంతకంటే లేదు. అశ్వమేధాది యాగాల్లాగా కష్టమేమి కాదు. ఎప్పుడో ఫలిస్తుంది అనేటువంటి విషయం కాదు. ఇప్పుడు దాసోహం ఇప్పుడే మనకి పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంది. ముష్నాతి ఇవంతాన్ తుడరందు పిడెక్కం నిన్ను ఇవనై అర్యామేపో మెంగై. ముష్నాతి అంటే దొంగిలిస్తుంది అని అర్థం అండి. ఇలా దాసోహం పెట్టగానే ఎప్పుడు పోయాయో మనకి తెలియదు, అలా పోతాయి కానీ పాపాలని. మనకు కనపడవు కాబట్టి లేదు అనుకోకూడదు. మీకు మీ కళ్ళ ముందు గాలిలో బోర్డులు ఉన్నాయి, ఏవీ కనపడవు. ఆ గ్లాస్ పెట్టుకు చూస్తే అవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆ కంటితో మీరు దర్శిస్తే మీ పాపాలు కూడా ఎలా క్షయమైపోయాయో అలా మనకి తెలుస్తుంది. అది చొల్లిగరదు ఇవన్ తాన్ తుడరందు పిడిక్కుం ఎండ్రు ఇవనై అరియామేపోన్. వాడికి కూడా తెలియకుండా పాపాలన్నీ పోతాయి. సుమ్మనారేవే కైవిట్టోడి తూరుగల్పాయిందన ఎంగరుపడియే. చెయ్యడం మొదలు పెట్టగానే ఏమండి సూర్యుడు వచ్చాడు, చీకట్లు వెడుతున్నాయండి అని చూస్తే కనిపిస్తాయా? సూర్యుడు రావడం, చీకట్లు పోవడం ఏకకాలంలో జరుగుతాయి. దాసోహం పెట్టడం, పాపాలు పోవడం ఏకకాలంలో జరుగుతుంది అని. అశుభాని ஒரு கர்மம் ஒரு பாபத்தை పోక్కువదాగా చొల్లుగిరదవల్ వ్యావృత్తి. లోకంలో ఒక పని చేస్తే ఒక పాపం పోతుంది, ఈ దానం చేస్తే ఈ పాపం పోతుంది, అలా లెక్క ఉంటుంది. ఈ అంజలికి మాత్రం అలా లేదండి. ఒక్క అంజలి పెడితే అన్ని పాపాలు పోతాయి, అన్ని. అందుకే మనకి తేలిగ్గా ఓ మాట తీసుకొచ్చేసారు, దాసుడి తప్పులు దండంతో సరి. ఎలాంటివి చేసినా సరే ఒక్కసారి ఓ నమస్కారం పెట్టామంటే ఎక్కడెక్కడ అశేషత వాసనే. నెక్స్ట్ పేజ్ 414 పేజ్. అశేషత వాసనై కిడక్కు పోక్కం కర్మంగళిల్ వ్యావృత్తి. కొన్ని పోయిన కాస్త వాసనలు అని కర్మానుభవాలని మిగిలిపోతూ ఉంటాయి. అలా కూడా ఉండవు, సమూలంగా పోతాయి పాపాలన్నీ కూడా. శుభాని వరుసుకృతం వరుపలత్తై పలిపదాగ చొల్లుగర అదిల్ వ్యావృత్తి. ఎన్ని వ్యావృత్తులు చెప్పారండి. వ్యావృత్తులు అంటే భేదాలు అని గుర్తు పెట్టుకోండి. మిగిలిన కర్మలకి దీనికి ఉండేటువంటి తేడాలు ఎన్నో చూడండి. ఒక పని చేస్తే ఒక శుభం కలుగుతుంది, ఒక దాసోహం పెడితే అనేక శుభాలు కలుగుతాయి. పుష్ణాది தீமையைப்போக்கி விடுமளவன்றிக்கே అది పోన విడమంగొన్నన్మయ్యాలే నిరైకం. పాపాలు పోవడం కాదండి, పుణ్యాలు వచ్చి చేరతాయి. అది బాగా దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఏదో జరిగిపోయింది అంటే కాదు, మళ్ళీ ఆ స్థానాన్ని పుణ్యాలతోటి నింపుతాడు పరమాత్మ. అంత అనుగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు. నజాతు గీయతే ఫలత్తై కొడుతూ తాన్న సిత్తు పోమదిమల్ వ్యావృత్తి. ఇది ఇంకో అద్భుతం. ఇచ్చేశాక ఆ పుణ్యం పోతుందండి? పోదు. పుణ్యాలలాగే ఉంటాయి. మనం చెప్పుకున్నామే, ఒక మట్టి ఉందండి, మట్టిని కుండ చేశామండి, మట్టి కుండగా మారిపోయింది కాబట్టి మట్టి పోయిందండి అని చెప్పుకున్నామే. పరమాత్మ అలాంటి జగత్ కారణం కాదు. ఆయనలాగే ఉండి, ఆయన ఒక చిన్న సాలె పురుగు నోటిలోంచి దారం వచ్చి గూడు కట్టి మళ్ళీ దాన్ని లోపలికి తీసుకొని తాను హాయిగా ప్రయాణం చేసినట్లు తాను నశించకుండా అన్నిటినీ సృష్టిస్తూ నశింపచేస్తూ ఉంటాడు అన్నట్లుగా ఇది ఏనాడు తగ్గేది కాదు అనేటువంటి. పలత్తై కొడుతూ తాను నశిత్తు పోమదిల్ వ్యావృత్తి పత్రం పుష్పం ఇత్యాది. ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చారండి. పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం
యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయతాత్మన. మనం ఏది ఇచ్చినా పర్వాలేదండి. మనకి భగవద్గీతలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా పెద్దలు దీన్ని చెప్తారు. మనం భగవంతుడికి పత్రం, ఇది ఒక్కటే ఒక గంట చెప్పుకునే శ్లోకం అండి. మామూలుగా ఊరికే సారాంశంగా చెప్పుకుందాం 5-6 లైన్లు. కానీ ఆకు ఇవ్వాలి, పత్రం. పుష్పం, భగవంతుడికి పువ్వు సమర్పించాలి. ఫలం, నీటిని పండుని సమర్పించాలి. తోయం, నీటిని సమర్పించాలి. అంటే మా ఇంట్లో బోళ్ళు ఆకులండి అని అవన్నీ తీసుకెళ్లి పెరుమాళ గదిలో పోసేస్తే అది కాదండి. ఆకు ఇవ్వడం అంటే ఊళ్ళో ఉన్న ఆకులన్నీ పట్టుకెళ్ళి పొయ్యమని కాదు. ఏమిటండి పత్రంకి అర్థము అంటే అదే భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఊర్ధ్వమూలమధశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్సం వేద సవేదవిత్. ఓ అద్భుతమైన చెట్టు ఉందండి. ఆ చెట్టు ఆకులు ఇవ్వాలి, ఏవి పడితే ఆ ఆకులు ఇవ్వడం కాదు. ఏమిటండి ఆ చెట్టు? ఊర్ధ్వమూలం అధశాకం, పైన మూలాలు ఉన్నాయి. రూఫ్ గార్డెన్ అనమాట. పరమాత్మ పైన ఉంటాడు, కిందకి ఇలా లతలన్నీ పాపుతూ వస్తుంటాయి. అధశాకం అశ్వత్థం, ఏం పేరు పెట్టారండి ఆ చెట్టుకి. స్వ, రేపు నా ఉండదు. రేపు అనేది లేదు ఈ సంసారంలో ఏ మనిషికి కూడా. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో మరుక్షణం మనది కాదు అనే వేదాంతాన్ని చెప్పేటువంటిది అశ్వత్థం ప్రాహో అవ్యయం. దానికున్న ఆకులు. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, వేదాలే దాని ఆకులు. ఆ వేదాన్ని సమర్పించాలి. పత్రం ఇవ్వాలి అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఆకులు కోసుకొచ్చి పడేయడం కాదు. వినాయక చవితికి 21 రకాలవి తీసుకొచ్చి పోసేసినట్లుగా ప్రతిరోజు చేస్తే సరిపోదు. అవి కాదు. మరి ఏంటంటే వేదాధ్యయనం చెయ్యాలి, వేదాన్ని గౌరవించాలి, వేదాన్ని పోషించాలి, వేదార్థ సారాన్ని చెప్పే ఇతిహాస ప్రబంధాలను చదువుకోవాలి. అందులో ఉండేటువంటి అర్థాలన్నిటినీ కూడా నిజ జీవితంలో అన్వయింప చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆకిచ్చినట్టు అవుతుంది. పత్రం, అది ఒక్కటి. పుష్పం, రకరకాల పువ్వులండి. మా ఇంట్లోనే బోళ్ళు పూస్తున్నాయండి, కొంటామండి, మంచివి దొరుకుతాయండి. లేదండి మాకు చాలా డబ్బు ఉందండి, మేము ప్రతిరోజు బెంగళూరు నుంచి విమానాల్లో వచ్చిన పువ్వులే కొనుక్కుని తీసుకొచ్చి పెడతామండి. నీకు అంత శక్తి ఉంటే నువ్వు చెయ్యి. అంత శక్తి లేకపోతే కుమ్మరదాసుడైన కురువరసి నంబి ఎలాగైతే కుమ్మరి కుండలు చేసిన తర్వాత మట్టితోటి చిన్న చిన్న పుష్పాలు చేసి పూజించాడో అలా చేసినా నాకు చాలు. అంతేగాని డబ్బుతో కొలవకు భక్తిని ఎప్పుడూ కూడా అనేటువంటిది పుష్పానికి. మరి ఈ పుష్పాలేనండి అంటే మళ్ళీ అంతరార్థం అందులో. హింస ప్రథమం పుష్పం, పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ, సర్వభూత దయా పుష్పం, క్షమా పుష్పం విశేషత, ధ్యానం పుష్పం, తప పుష్పం, జ్ఞానం పుష్పం, తదైవ చ సత్యం అశ్వవిధం పుష్పం విష్ణోః ప్రీతికరం భవేత్. అద్భుతమైన పువ్వులు. నిజంగా మనం ఈ పువ్వులని గనక అలవాటు చేసుకుంటే సమాజం కళ్యాణమయమైపోతుందండి. ఒకళ్ళని హింసించకు, అది నువ్వు సహస్రనామ చేసినంత పుణ్యం. పక్కవాడిని వాణ్ణి తిడుతూ వీణ్ణి తిడుతూ వాణ్ణి కొడుతూ జరిగేటువంటి జీవితంలో నీ పూజకి ఎప్పుడు ఫలితము అనేటువంటిది ఉండదు. హింసించకు. ఎవరిని కొట్టట్లేదండి, మాటే అంటున్నానండి. వాక్కుతో కూడా ఎవరిని నిందించకు, వాక్కుని దుర్వినియోగం చేసుకోకు. పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండు. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ప్రపంచం వైపే పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయి. వాటిని కూర్మోంగాని ఇవ సర్వసహ. తాబేలు ఎలాగైతే శబ్దం వినపడినప్పుడు తన అంగాలని లోపలికి తాను ముడుచుకుపోతుందో, విషయాలు వచ్చినప్పుడు నీ మనస్సు అటు వెళ్ళనీయకుండా భగవంతుడనేటువంటి వ్యక్తి ఎందుకే అంతర్లీనంగా చేసుకునే ప్రయత్నము చెయ్యి. అది మొత్తం వివరణ చెప్పుకుంటే అది చెప్పుకున్నాగా గంట శ్లోకాలు ఇవన్నీ కూడాను. చెవి ఏదో వినాలనిపిస్తే అది వినకు, నువ్వు ఏది వినాలో అది విను. కళ్ళు చూడాలనిపిస్తే అవి చూడకు, ఏది చూడాలో అది చూడు.
ఇలా అన్ని సర్వేంద్రియాలు భగవన్మయంగా భావించుకోవాలి అనేటువంటిది పుష్పానికి చెప్తారండి. తర్వాత ఫలం, పండు నైవేద్యం చెయ్యి. అద్భుతమైన ఫలాలు ఇవాళ సమాజంలో ఎన్ని రకాల పళ్ళు, అది సీజనల్ అవ్వచ్చు, మామూలుగా ఉండొచ్చు, ఏవైనా సరే రకరకాల ఫలాలన్నీ వస్తున్నాయి. డబ్బున్న వాళ్ళు కొనగలరు, డబ్బు లేని వాళ్ళు కొనలేరు. అయ్యో మనం పెట్టలేము, ఈ బాధ ఏమీ లేదు. ఉందా, నువ్వు కొను, చాలా చెయ్యి. కాకపోతే నువ్వు ఇవ్వాల్సిన అసలు ఫలం ఒకటి ఉంది, అద్భుతమైన ఫలము. ఏమిటి అని అంటే, నువ్వు ఒక ఆనందాన్ని పొందినప్పుడు, నువ్వు ఒక పనిని చేసేటప్పుడు ఈ పని వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం అంతా నారాయణుడికే సమర్పిస్తున్నాను, అది ఫలము అంటే. అదే మళ్ళీ భగవద్గీతలో కూడా ఈ నాలుగిటికి భగవద్గీతలో మళ్ళీ చెప్పాడండి. ఆకుకి అది చెప్పాడు, పుష్పానికి ఇది చెప్పాడు, ఫలానికి కూడా యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసయత్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. నువ్వు ఏది చేసినా సరే అది కృష్ణార్పణం అంటూ ఆ ఫలాన్ని నాకు ఇయ్యి. ఆ ఫలం కావాలి తప్ప ఈయన్ని పళ్ళు పెట్టేశానండి, ఆరోగ్యం చేశానండి అంటే అది సరిపోదు. కర్మఫల త్యాగము అనేటువంటిది నువ్వు చెయ్యాలి అని ఫలానికి ఒక అద్భుతమైన అర్థాన్ని చెప్పారు. ఇంకా నీటిని, మంచి నీటిని తీసుకుని వచ్చి పవిత్ర నదీ జలాలను వేటనో లేదు ఇంట్లో ఏవి దొరికితే అవి కాస్త సుఖంగా ఉండేటువంటి జలాన్ని తీసుకురావడం. ఆ జలాలు కూడా దొరకనటువంటి పరిస్థితులు కూడా దేశాల్లో ఉంటాయనుకోండి. జలం ఇవ్వడం అంటే నీటిని ఇవ్వడమే కాదండి, నువ్వివ్వాల్సిన ప్రత్యేకమైన జలం ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అంటే కులశేఖరాలు వాళ్ళు ముకుందమాలలో చెప్తారు, బద్దేన అంజలిన నతేన శిరస గాత్రై సరోమోద్గమై కంఠేన స్వరగద్గదేన నయనేన ఉద్గీర్ణ బాష్పాంబున. ఇంత ఒక ఫలించినటువంటి మానసిక స్థితి రావాలి. రెండు చేతులు బద్దేన అంజలిన నతేన శిరస్సు ముందుకే వెళ్ళాలి. ఎవరికి తల వంచను అని రావణాసురుడిలాగా ననమేయమ్మని తలని ఇలా ఎగరేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు అని. గాత్రై సరోమోద్గమై, ఒళ్ళంతా పులకించిపోవాలి. భగవద్ ధ్యానంతో ఒక దివ్య ఆనందం మనకి కలగాలి. కంటేన స్వరగద్గదేన, మాట్లాడుతుంటే మొత్తం సౌండ్ రానంత ఆనంద ఉద్వేగం మన కంఠంలో రావాలి అన్నమాట. ఆనందం వచ్చినప్పుడు చూడండి, మొదటి అక్షరం అంటాం, చివరక్షరం అంటాం, ఆగిపోతుంది. మధ్యలో ఏమన్నామో ఏం తెలియదు. భగవన్నామ కీర్తనలో అంతటి గాద్గద్యం రావాలి కంఠంలో. నయనేన ఉద్గీర్ణ బాష్పాంబున, కళ్ళల్లోంచి అలాగా ఆనంద బాష్పాలు రా. ఆహ్లాద సీత నేత్రాంబు పులకీకృతగాత్రవా అంటారు ప్రహ్లాదుడు. ఆనందంతో కళ్ళల్లో నిండినటువంటి నీరు అది అర్ఘ్యంగా పాద్యంగా ఇవ్వాలి. ఎంత కష్టమండి ఇంత పరిణతి రావడము అనేటువంటిది. కాబట్టి ఏదో 10 రకాల ప్రసాదాలు చేసాం, 10 రకాల పళ్ళు పెట్టేశాం, ఆడంబరంగా చేశాం. ఈ బాహ్యాడంబరాలేవి నాకు అవసరము లేదు. నీలో పరిణతి చెందినటువంటి వేదాధ్యయనం అనేటువంటి ఆకు గాని, ఇంద్రియ నిగ్రహాదుల వంటి ఒక అత్యద్భుతమైన పుష్పము గాని, కర్మ ఫలత్యాగము లాంటి ఫలము గాని, ఆనందంతో వచ్చేటువంటి అశ్రువులు గాని నీలోంచి వస్తే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా భక్తితో చెయ్యాలి. ఇది చాలా కీలకమైన పదం. భక్తితో చెయ్యాలి అని అంటే అది లేకుండా ఎంత చేసినా, ఏమండి ఒక ఆయన అన్నట్టు నేను రోజుకి 5 సార్లు స్నానం చేస్తానండి అని. ఎవరికి కావాలయ్యా? నువ్వు 5 సార్లు చేస్తే ఎవరికి కావాలి? 50 సార్లు చేస్తే ఎవరికి కావాలి? చేప ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తుంది? దాని జీవితం అంతా స్నానమే. మీన స్నానరతో ఫణి పవన బుక్ మేషస్తు పర్ణాసన. చాలా చక్కటి శ్లోకాలు. భక్తి అనేది లేకపోతే నువ్వు ఎంత పైన బాహ్య వేషాలు వేసిన పూజలకి ఫలితము అనేటువంటిది
ఉండదు. ఈ పరివదిల్లో చెప్పేటువంటి సారాంశం అదే. చేసేది మనసారా చెయ్యి, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అనేటువంటిది. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో పత్రం పుష్పం ఇత్యాది ద్రవ్య తారతమ్యం పార్పత్తిల్లై, ఎంత మంచి పండు పెట్టాడు, ఎంత మంచి పువ్వులు తెచ్చాడు, ఈ నియమం ఏమీ లేకుండా ఇడుగిరవన్ నెంజిల్ ఈరమే ఆయత్తు పార్పదు. చాలా మంచి వాక్యం ఇది. ఏమిటంటే ఇచ్చేటువంటి వాడు మనస్సులో ఈరమే ఆయత్ ఆర్ద్రత చెంది పూజ చెయ్యాలి. మనస్సు అంతా కూడా ఆర్ద్రం అవ్వాలి, భక్తి భావంతో తడవాలి. నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేరు అనేటువంటి ఒక శరణ్య భావాన్ని ఆయన యందు మనం పెట్టుకోవాలి. అలాంటి భావంతో అస్నామి இப்படிதர பட்டவத்தை மனோரத பதத்துக்கு அவ்வருவு காண வைகை புகுந்தா போலே நினைத்திருப்பதென்னதல் அவன் கலங்கி தருமா போலே நானும் கலங்கி అడైవు కూడా వినియోగం కొళ్ళువదు ఎన్నొదల్లు. ఏమండి, భక్తిగా కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పాడు కానీ అండి అసలు గ్రామర్ రాదండి కృష్ణుడికి. మరి ఏమిటో ఆ శ్లోకాలు ఏమిటో ఇదేమిటో. పాకిస్తే అస్నామి తింటాడు, పువ్విస్తే అస్నామి తింటాడు, నీళ్ళిస్తే అస్నామి తింటాడు. ఏ పదాలు ఎక్కడ ఉపయోగించాలో తెలియదండి. నీళ్ళిస్తే తాగాలని తెలియదా, తాగాలి అంటాను అనాలి గాని ఇలా అంటాడు ఏంటండి బొత్తిగా గ్రామర్ రాకుండా అని అంటే ఆయన అంటాట అవన్ కలంగి తరుమా పోలే. ఆ ఇచ్చేటప్పుడు అతడు ఎంత పారవస్యంతో ఇచ్చాడో నానం కలంగి అడైవు కడ వినియోగం కొళ్ళవన్నన్నారు. నేనంతకంటే తడబడిపోయి ఆనందంతో తీసుకుంటాను కాబట్టి అస్నామి అన్నాను. అస్నామి అంటే తింటాను అనే కాదు, అశవ్యాప్తం లోకమంతా వ్యాపించి ఉంటాను, వాడిలో అంతా వ్యాపించి ఉంటాను, వాడిని కరుణిస్తాను అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పారనమాట. తర్వాత ఇంకో మంచి శ్లోకాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో అండి, ఒకటేమో ఆళ్వాందార్ల శ్లోకం ఒకటి ఇచ్చారు, రెండవదేమో భగవద్గీతలో శ్లోకం ఒకటి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మూడవది ఇంకొక శ్లోకం ఇస్తున్నారు భారతంలోది. అన్యత్ పూర్ణాత్ అపాం కుంభాత్, అన్యత్ పూర్ణాత్ అపాం కుంభాత్. ఈ ఫుల్ శ్లోకం మీకు కావాలి అంటే కింద నుంచి 1, 2 గీట్లు అయిన తర్వాత 1, 2, 3, 4th లైన్ లో ఉంది శ్లోకం మొత్తం చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5. అన్యత్ పూర్ణాత్ అపాం కుంభాత్, అన్యత్ పాదావనే జనాత్, అన్యత్ కుశల సంప్రశ్నాత్ నచేచ్ఛతి జనార్దన. ఉద్యోగ పర్వంలో కృష్ణుడు రాయబారిగా వస్తున్నాడు అనేటువంటి కథ. ఎంతసేపు చెడు ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళకి అవతల వ్యక్తిని ఎలా అవమానించాలా, ఏం చెయ్యాలా, ఇలాంటి ఆలోచనలే ఉంటాయి. కృష్ణుడు వస్తున్నాడు, కృష్ణుడిని ఎలా బంధించాలి, కృష్ణుడిని ఎలా బాధ పెట్టాలి, అవమానించాలి, ఏం చెయ్యాలి అంటే ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెడితే ఆయన అంటే పోని 5 ఊళ్ళు కృష్ణుడికి లంచం ఇచ్చేద్దామా, సరేను ఒప్పుకుని వెళ్ళిపోతాడేమో. ఇప్పుడు అంతే కదండి, మధ్యవర్తులు ఏం చేస్తారు, మీరు ఊరుకోండి ఇది ఉంచండి అని ఇచ్చామనుకోండి అంతే, మన వైపే న్యాయం చెప్పేస్తారనమాట, అవతల వైపు చెప్పడం ఉండదు. ఇలాంటి వ్యక్తి ఏమో అనుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు దుర్యోధనుడు. తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు కూడా 5 ఊళ్ళు ఇద్దామా, 10 ఊళ్ళు ఇద్దామా, అది చేద్దామా, ఇది చేద్దామా. ఓరి పిచ్చి వాళ్ళలారా. అప్పుడు విదురుడు వచ్చే అంటాడు, స్వామికి ఏమి ఇష్టమో తెలుసా అండి మీకు, అన్యత్ పూర్ణాత్, ఒక పూర్ణ కుంభ స్వాగతం. పెద్దలు వచ్చినప్పుడు చూడండి చక్కగా పూర్ణ కుంభం, అందులో మామిడాకులు, పైన కొబ్బరి బొండము, శుభలక్షణమైనటువంటి ఆ కొబ్బరికాయలు అవన్నీ పెట్టి వచ్చి ఆ వేద మంత్రాలని చదువుతూ ఆహ్వానించడము అనేటువంటిది ఉంది. ఇందుకోసం ఈ మధ్య కొత్తగా కొన్ని రకాలు మొదలు పెట్టారండి. ఏమిటి అంటే ఎవరెప్పుడు వస్తారో తెలియదు, వాళ్ళకి ఇవన్నీ మనం రెడీ చేసి ఉంచలేం కాబట్టి గుమ్మంలోనే ఒక పెద్ద ట్రే లాంటిదో బౌల్ లాంటిదో ఏదో ఒకటి పెట్టేసేసుకుని
దాని నిండా నీళ్లు పోసుకొని దాని నిండా పువ్వులు వేసేసి గుమ్మం పక్కన పెట్టండి. మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా కూడా అది స్వాగతాంజలి అని అర్థము అని ఈ మధ్య అంటే ఒక 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్లలోపు ఈ సంప్రదాయం కొన్ని ఉపన్యాసాల ప్రభావాల వల్ల కూడా ఇది వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు అని. అంటే ఒక వ్యక్తిని మనం స్వాగతిస్తున్నాము అంటే నీ రాక మాకు పండుగతో సమానము. అంత జలాలతోటి చెప్పడం, జలానికి మనిషికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. జలము ధారకం, ధారకము అంటే ప్రాణాలు నిలబెట్టేది అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల నువ్వే మాకు భోగ్య స్వరూపుడివి, నీరాకే మాకు ఆనందము అని చెప్పేటువంటిది పూర్ణకుంభ స్వాగతానికి. పైగా దానితో వేదమంత్ర ఉచ్చారణ అనే పరిమళాలు జోడిస్తారు. వాటితో చదువుతూ ఉంటే మనకి జయ్యర్ స్వాములు మహానుభావులు వస్తూ ఉంటారు చూడండి. అప్పుడు అలా చదువుతూ ఉంటే ఆ మంగళవాద్యాల ఘోషలో ఎంత నేత్రానందకరంగా, శ్రవణానందకరంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం. అలా రేపు మీరు కృష్ణుడు వస్తున్నాడు అంటే పూర్ణకుంభ స్వాగతం ఇయ్యాలయ్యా. 5 ఊళ్ళు ఇద్దామా 10 ఊళ్ళు ఇద్దామా అని మీలాగే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ స్వీకరించేటువంటి వాడు కాదు స్వామి. ఒకటి. రెండవది అన్యత్ పూర్ణాత్ అపాం కుంభాత్. పూర్ణాత్ అపాం కుంభాత్. అపాం కుంభం అంటే నిండా నీళ్లున్నటువంటి, అంటే పూర్ణ కలశము, పూర్ణత్వము, నిండుగా ఉన్నటువంటి జల కలశము. అది అంతా ఒకటి, అంటే పూర్ణ కుంభ స్వాగతము అని ఒకటి. రెండవది అన్యత్ పాదావనే జనాత్. పాదావనే జనము అంటారు. అంటే ఒక బిందెతో తీర్థం తీసుకువెళ్ళి ఆ పాదాల మీద సమర్పించడం. పాద్యం సమర్పయామి, నీ పాదాలు నేను చక్కగా ప్రోక్షిస్తున్నాను. చాళయామి తవ పాద పంకజే. ఆహా, ఏమి పాదాలయ్యా, వీటిని నేను కడగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. అందుకే పెద్దలు వచ్చినప్పుడు ఆ శ్రీపాదాలను కడిగి ఆ తీర్థాన్ని మనం ప్రోక్షించుకుంటూ ఉంటాము. ఒకటి పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలకండి. రెండవది పాదాలని ప్రక్షాళన చేసి భాగవతోత్తముల యొక్క శ్రీపాద తీర్థాన్ని మీరు పైన జల్లుకోండి. 2. అన్యత్ పాదావనే జనాత్ అన్యత్ కుశల సంప్రశ్నాత్. ఇంకోటి ఉందండి, ఆ వచ్చిన వాళ్ళని బాగున్నారండి, అయ్యో ఎంత కష్టపడి వచ్చారు, పాపం లేట్ అయిపోయిందేమో, ప్రయాణం ఇబ్బంది పెట్టిందా, ఇలాగ మనస్సుకి ఆనందం కలిగేటువంటి మాటలు మాట్లాడాలి. వచ్చావులే, గంట లేటుగా వచ్చావులే అన్నారనుకోండి, అవతల వాడికి ఒక బాణం వేసి కొట్టినట్లుగా అయిపోతుంది అని. ఒక వ్యక్తిని చూడగానే ఎప్పుడు వాడు చేసిన తప్పుని ముళ్ళులా గుచ్చకూడదు. వాడి మనస్సు ఆనందపడేలా మాట్లాడి అప్పుడు అడగచ్చు, తప్పు లేదు, ఏంటైనా ఎందుకింత ఆలస్యమైంది, అయ్యో రైలు అందలేదా, విమానం లేట్ అయిందా, నీ కారు టైంలో రాలేదా, ఏదైనా తర్వాత అడగచ్చు. కానీ నిర్లక్ష్యం మాత్రం ముందు చూపించకూడదు. కుశల సంప్రశ్న చేయాలి. బాగున్నారా, ఉన్నారా, చేశారా. 3 విషయాలు చెప్పారు. పూర్ణకుంభ స్వాగతాన్ని ఒకటి చెప్పారు, పాద ప్రక్షాళన ఒకటి చెప్పారు, నోటితోటి చక్కగా యోగక్షేమాలు అడగడమను ఒకటి చెప్పారు. నచ ఇచ్చతి జనార్దన. ఇవి తప్ప ఈ మిగిలినవి ఏవి పెరుమాళ్ళు కృష్ణుడు కోరనే కోరడు. నువ్వు ఇచ్చేటువంటి 5 ఊళ్ళు 10 ఊళ్ళు 50 ఊళ్ళు అర్ధరాజ్యాలు ఇవన్నీ నీకు గొప్ప అనుకుని నువ్వు వెర్రివాడి వాళ్ళ కోరికలు కోరుకున్నావు, కానీ స్వామికి ఇవేమీ కూడా ఇష్టమైనటువంటివి కాదు అనేటువంటిది. అన్యత్ పూర్ణాత్ అపాంకుంభాత్ న చేచ్చతి. ఇవనుడయ్య ఉద్యోగమాత్రత్తులే వైరు నెరయ్యమ్మా ఇత్తుమ్మవనకు. ఈయన చేస్తున్నాడు అనుకుంటే చాలట, ఆయన కడుపు నిండిపోతుంటాడు, ఇంకా వేరే తినక్కర్లేదు. ఆహా, ఇంత మంచిగా చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు, ఆ వాతావరణం చూసేటప్పటికల్లే నీ కోరికలన్నీ తీరుగాక అని చెప్పి ఆయన ఈయన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. చూడండి, వైరు నిరయ్యమ్మా ఇత్తవనకు, కడుపు నిండిపోతుంది ఆయనకి ఒక మంచి సాపాటు చేసినట్లుగా. అదే మాట మంతి లేకుండా నిష్ఠూరం మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనుకోండి, తిండి పెట్టాల్సి వచ్చింది, ఎవరో లేటుగా వచ్చారు, వండి పెట్టాలి, మన కర్మ తప్పదు, వచ్చాడు,
పెట్టాము. పెట్టినప్పటి నుంచి తినండి, కొంచెం ఏమైనా పెట్టమంటారు, మాకు ఇది అలవాటేలేండి, ప్రతిరోజు ఎవరో వాళ్ళు ఈ టైంకి ఇలాగే పోస్తూ ఉంటారులేండి, వేసుకోండి కొంచెం కూర వేసుకోండి. ఇలా పెడితే కూర తింటాడా, అన్నం తింటాడా, ఏమి తినగలడండి ఆ వ్యక్తి? ఎంత నిర్లక్ష్యాన్ని చూపించినట్లు అవుతుంది. అవతల వాడి కడుపు నింపాలి అంటే మాటని మించినటువంటిది లేదు. అది ఆ మాట అనేటువంటిది ఎటువంటి వాడికైనా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అలా మాట్లాడడం నేర్చుకో. ఏకాంతగత బుద్ధిభిహి ఇదొన్నమే వేండువదు. ఏకాంతగత బుద్ధిభిహి ఆయననే సేవించాలి అనేది ఇందాక మనం మొట్టమొదటి శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం చూడండి. నువ్వు ఏది చేసినా పర్వాలేదు, త్వదంగ్రిముద్దిశ్య కదాపి నీ పాదాలని సేవించాలనుకుంటే చాలు, మిగిలినవన్నీ ఇంకా ఎలా జరిగినా పర్వాలేదు. తా సర్వాహ అవతిల్లను విట్టుపడియాను. మిగిలినవన్నీ ఏం చేశావు, ఎంత స్థాయిలో ఉన్నాయి, మంచి పాలు తెచ్చాడా లేదా, మంచి పెరుగు తెచ్చాడా లేదా, ఈ పళ్ళు వీడికి చీపుగా వచ్చాయా, ఎక్కడి నుంచైనా కొట్టుకొచ్చాడు, ఈ ఆలోచనలన్నీ ఉండవండి. అసలు వాటి మీకు దృష్టి వెళ్ళదండి. శిరస ప్రతిగృహ్ణాతి ఇవన్ కాలాలే పాగట్టాత్తయ్యమ్మవన్ తలయ్యాలే సుమక్కుం. ఈయన కాలాలే కాలితోటి అంటే అవలీలగా చేసేటువంటివన్నీ ఆయన శిరస వహిస్తాడు. కాలాలే తలాలే అని చక్కటి పదాలు ఉపయోగించారు నమ్మళ్లే గారు. అంటే తాను మామూలుగా చేసేటువంటి వాటిని ఆయన నెత్తిన పెట్టుకుంటాడు ఆ పూజని. అంటే మనం చేసే పూజలో భావశుద్ధి ఉండాలి, భక్తి నిండి ఉండాలి. అది ఎలా చేశామో అన్నది తర్వాత విషయం. మనస్సంతా మాత్రం భక్తి భావముతో నిండి ఉండాలి. దేవ కాలాలే కొళ్ళ పిరందవన్ స్వయం సెల్వక్కిడ పుండన్న మహిషి స్వేదత్తుకు కాళిడ వండాదే. ఏదో లౌకికమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. స్వయంగా తీసుకుంటాటండి తాను. కొన్ని పనులు మనకి మనమే స్వయంగా చేసుకునేవి కానీ ఇతరులను మీరు చేయండి నా వదులు అంటే అయ్యేవి కాదండి. ఇప్పుడు సాపాటే ఉందనుకోండి, ఆకలేస్తుంది దెబ్బ, టైం లేదు మీరు తినేయండి నా బదులు అంటే మన కడుపు నిండదండి. ఎవడి తిండి వాడు తినాల్సిందే, ఎవడి పనులు వాడు చేసుకోవాల్సిందే. అలాగే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు కూడా దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. సెల్వక్కిడ పుండెన్రా మహిషి స్వేదత్తుకు ఆళిడ వండాదే. భార్యకి చెమట పడితే పనివాడిని పిలిచి ఒరే మా ఆవిడికి చెమట పట్టిందిరా తొడవరా అనేవాడు ఉంటాడా? ఏదో లౌకికమైనటువంటి ఇలాంటి ఉదాహరణలు కూడా సరదాగా ఇస్తుంటారనమాట ఈయన. ఆగ ఇప్పటిగళాలే అవనుడయ్య స్వారాధ్యతే చొల్లుగిరారు ఈ తిరువాయి మొழிయాలే. కాబట్టి ఈ తిరువాయి మొழிలో స్వ ఆరాధத்தை చాలా చక్కగా ఆరాధింపబడేవాడు, సులభుడు. సు అంటే మంచి అని ఒక అర్థం అండి, సులభము అని ఒక అర్థం అండి. స్వారాధ్యుడు, సు ఆరాధ్యుడు, సులభముగా పూజింపదగినటువంటి వాడు. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మంత్రఘోష లేదే అని బెంగ అక్కర్లేదు. మన మాటే మంత్రం అవుతుంది. ఆ నామాన్ని జపిస్తే, భగవన్నామాన్ని జపిస్తే అదే మహామంత్రంగా అది మారిపోతుంది, ఆయన చెవుల పడుతుంది, ఆయన వచ్చి వినిపిస్తాడు అనేటువంటిది. ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నాం అన్నమాట, అవతారిక చెప్పుకున్నాం. ఇంతవరకు పరివదిలీసనైపాడి అనేటువంటి దానికి నంబిళ్ళయ్య గారి అవతారిక పూర్తయింది. ఇంకా ప్రత్యేకం మళ్ళీ పాసుర వ్యాఖ్యానం ఒకటి ఉంది. మొదల్ పాట్ మొట్టమొదటి పాసురము ఏమిటండి? ఆ మొట్టమొదటి పాసురము మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటిది. పరివదిల్ ஈசனைப்பாடி விருவதும் மேவலுருவேர் பிரிவகை என்று நன்னீர் துய் புரிவதும் புகை பூவே. முதல் பாட்டு 415వ పేజీ. ఎంబెరుమాన్ పరిపూర్ణనాగయ్యాలే స్వారాధన్ ఎంగిరార్. ఆయన పరిపూర్ణుడు కాబట్టి చక్కగా ఆరాధింపదగిన వాడు. దీనినే ఉభయలింగము అని మనకి భాష్యంలో అక్కడ వీటి గురించి చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం,
ఒకటి హేయ ప్రత్యనీకుడు, చెడుకి ఆపోజిట్ గుణాలు. హేయ ప్రత్యనేకం, చెడు లేనటువంటివి అంటే కళ్యాణ గుణైక తానుడు, మంచి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు. రెండవది పరిపూర్ణుడు, ఆయనకు అసలు లోటనేటువంటిది లేదు. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, తీరవలసిన కోరికలు అనేవి ఆయనకి లేనే లేవు. అలా ఉండడం వల్ల ఏం తెచ్చారు, ఏం చేశారు, ఎలా పూజ చేశారు, ఎంత టైం తీసుకున్నారు, ఇవేమి అసలు లెక్కలోకి రానే రావు. ఎలాంటి మనసుతో వచ్చాడు, ఆ మనస్సును మాత్రం ఆయన లోతుగా చూస్తాడు అనేటువంటిది. ఎంబెరుమాన్ పరిపూర్ణనాగయ్యాలే, ఆయన పరిపూర్ణుడవడం వల్ల స్వ ఆరాధన్, తన చేత ఆరాధింపబడేవాడు, సులభంగా ఆరాధింపబడేవాడు అని అంటున్నారు. అని మనకి ఇంతవరకు కూడా అవతారికని ఇందులో చెప్పుకున్నాం. ఇంకా పాసురార్థాన్ని రేపు మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி செய்தையக்கொண்டார் மணக்கால் ரம்மி சென்றாமாள வந்தார் குழுமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு நம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரை சர்பட்டர் வேதாந்தமுனி இரு கண்ணற்கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈழழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவழியுன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் மதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபக்யாதி குணாந்தவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாள மாமனுவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வேதமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனூபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சசிஷ்யம் உடையவர்லும் அஹம் பஜே श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।